नमस्कार दर्शक बंधुगण आज मुझे आपको भिडियो कहने जब आपण परिवार भी झील अच्छी बहुत बड़ा खुशी खबर एवं सरकार लागू कले आउ एक नुआ योजना तो आपणकर से योजनार नाम कौन अच्छी मुझे डिटेल कहि सहित आपने से योजना केमी आवेदन करेंगे ताकि सहित आपण परिवार झील थे आपको केते टंका देखा मिल मुझे सब डिटेल कहनी दयाकोक भिडियो को प्रथम शेष देखो आपने सबकि जापर चलतु डेरी नक भिडियो को स्टार्ट कर नौ तो आप देखिए आपण आखि सामने ही कही घरे झील थिले सरकार देवे 2 लाख आर्थिक सहायता बापा माँ तुरंत करंतु आवेदन जदि आपने भी चाहते आपने 2 लाख पाइबा चाहते आपने जल्दी जल्दी आवेदन करंतु बोली कहुच्छी सहित कौन रही डिटेल मुझे कही नौ तो आप देखते यही प्रथम कथा योजनार नाम होगा आपंकर भाग्यलक्ष्मी योजना झील मान विकास और से उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करने सरकार भाग्यलक्ष्मी योजना आरंभ कर तो आपंकर क्यों भाग्यलक्ष्मी योजना आरंभ कराई आपण परिवार आपंकर झील अच्छा आपने जापार तो आपने जल्दी जल्दी आप्लाय करूँ आपंकर झीलर उज्जवल भविष्य सरकार लागू कले आउ एक नुआ योजना योजनार नाम होगा आपंकर भाग्यलक्ष्मी योजना सहित झील मानक आर्थिक भाव में सशक्त करने एवं से शिक्षा को प्रोत्साहित करने लक्ष्य यही योजना चली तो आपंकर यही योजना कहीं लागू कराई झील मानकर आर्थिक भाव में सशक्त करने सहित से शिक्षा को अधिक केमी प्रोत्साहित करने लक्ष्य से योजना आरंभ कराई कहुच्छी तो आपने क्लीयर है सहित यही योजना अधीन झील एवं से परिवार को विभिन्न स्तर में आर्थिक सहायता जोगाई दि जाए तो आपने जदि योजना आपने आवेदन कर कौन झील मानक समस्त आर्थिक सशक्त करने सहित से परिवार को विभिन्न स्तर में आर्थिक सहायता जोगाई दि जाऊँगी कहुच्छी आपने क्लीयर है सहित कौन रही डिटेल मुझे आपको कही नौ तो आपने करते भाग्यलक्ष्मी योजना भाग्यलक्ष्मी योजना रे मुख्य उद्देश्य हूँ झील मान स्वावलंबी करने एवं समाज में से प्रति सकारात्मक चिंताधारा सृष्टि करने यार हूँ मूल लक्ष्य तो आपने यही योजना कहीं सरकार लागू कर योजना साहाय्य आपने कौन करें झील मानक स्वावलंबी करने सहित समाज में से प्रति सकारात्मक चिंताधारा सृष्टि करने यही योजना लागू कर सहित झील जन्म हेले आपने देखिए 5100 आर्थिक सहायता दी जाए तो आपने जदि झील जन्म करते टंका दि जाऊँगी कहुच्छी मुझे कही नौ 5100 टंका आपको दि जाऊँगी कहुच्छी सहित जहाँ परिवार को प्रारंभिक खर्च आश्वस्ति दि जाए जदि आपने झील जन्म करते टंका प्रथम आपको 5100 टंका आर्थिक सहायता आपको जोगाई दि जाए शेष में आपको जहाँ परिवार को प्रारंभिक खर्च आश्वस्ति दि जाए सहित आपंकर यह व्यतीत झील नाम 50,000 एवं बॉन्ड प्रदान कराए सहित आपको कौन कराए आपण प्राथमिक स्तर में आपको 5100 टंका प्रदान कराए सहित आपको झील नाम 50,000 टंकार बॉन्ड प्रदान कराए जहाँ 21 वर्ष पर मैच्योरिटी हो 2 लाख हुए तो आप करते मुझे कही नौ तो आपको केमी से 2 लाख टका मिलता है तो आप प्रथम कथा आपण प्रारंभिक स्तर में आपको 5100 टंका दे था आपंकर बॉन्ड देकी आपंकर 50,000 टंकार बॉन्ड दि जाए आपंकर 21 वर्ष पर आपंकर झील मानक आपंकर मैच्योरिटी होने 2 लाख टंका पाइपर कहुए सहित आपंकर देखते आपंकर शिक्षार सहायता झील मानक उज्जवल भविष्यर ग्यारंटी दि जाए तो आपंकर ये शिक्षार सहायता होता है आपंकर झील मानकर उज्जवल भविष्य ग्यारंटी दि जाए सहित आपंकर योजना आपने कौन आउ लाभ पाइपर मुझे कही नौ यही योजना झील मानकर शिक्षा को प्राथमिकता दि जाए आपंकर प्रथम कथा आपंकर झील मानकर शिक्षा को प्राथमिकता दि जाए आपंकर झीलर शिक्षार प्रत्येक गुरुत्वपूर्ण पर्यायर सरकार आर्थिक सहायता जोगाई दियंती जहाँ भी आपंकर झील मानकर आर्थिक सहायता जहाँ भी आपंकर शिक्षार सहायता जहाँ भी जिते टंका लगी था सरकार जोगाई दि जाए कहुच्छी सहित आपंकर षष्ठ श्रेणी में प्रवेश 3008 एठार आपंकर अष्टम श्रेणी में प्रवेश 5,000 दशम श्रेणी प्रवेश 7,000 एवं द्वादश श्रेणी प्रवेश 8,000 सहायता राशि बैंक अकाउंट को जमा कराई थे जदि आपने षष्ठ श्रेणी में क्लास करते टंका 3,000 टका पाँच 8th क्लास आपने क्लास करको 5,000 टका जोगाई दि जाऊँगी आपने 10th क्लास क्लास करको 7,000 टका एवं आपड़ जदि द्वादश श्रेणी में क्लास करको 8,000 टंकार सहायता राशि दि जाऊँगी कहुच्छी तो आपने क्लीयर है सहित परिवार पाई एक प्रेरणा जहाँद्वारा से झील मैंने कौन आर्थिक प्रतिबंधक बिना कौन
ଶିକ୍ଷାରେ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲେ। ତ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଶିକ୍ଷାକୁ ଆପଣମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ନେଇପାରିବେ ତାହା ନେଇ ସରକାର ବହୁତ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଡ଼ ନୂଆ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କେମିତି ଝିଅମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ, କେମିତି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିବେ, ସେସବୁ ନେଇ ନୂଆ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ଯୋଜନା ନାମ ହୋଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନା। କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲେ। ତା ସହିତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମେନ୍ ଆପଣଙ୍କର କହିନେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆବେଦନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଡକୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିନେଉଛି ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ପିତା ମାତାଙ୍କୁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବି ପିତାମାତା ଆପଣମାନେ ଝିଅ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ କହିନେବି। ଏଥିପାଇଁ ବାପା ମା ଏବଂ ଝିଅର ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ କଥା ଆପଣଙ୍କର ଝିଅର ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ବନେଇ ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମ କଥା ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ଜଲ୍ଦି ଆପଣଙ୍କର ଝିଅଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ବନେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଝିଅଙ୍କର ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଆପଣମାନେ DOB ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବନେଇବାର ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କ୍ଲିୟର ହେଲେ ଆପଣମାନେ ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ ବନେଇ ନେବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ବାପାଙ୍କର ଏଠାରେ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାର ଅଛି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ପାସବୁକ୍ ଏବଂ ପାସପୋର୍ଟ ଆକାର ଫଟୋ। ତ କାହାର ଫଟୋ ଲାଗିବ, ତ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର ଝିଅଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଲାଗିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ବାପା ମାଆଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଲାଗିଯିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଦାଖଲ କରିବା ପରେ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସରଳୀକୃତ କରାଯାଏ। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହି ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ରଖୁଛନ୍ତି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ତାପରେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଆବେଦନ କରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିନେବି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆବେଦନ ଆପଣମାନେ କେମିତି କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ସରଳୀକୃତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିନେଉଛି। ପ୍ରଥମ ହୋଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା, ଆପଣମାନେ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛନ୍ତି କି ତାହାର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ। ତ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ କେବଳ ସେହି ପରିବାରକୁ ଦିଆଯିବ ଯେଉଁମାନେ ଏହାର ଯୋଗ୍ୟତା ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ପୂରଣ କରନ୍ତି। କେଉଁ ପରିବାରକୁ ଦିଆଯିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିନେଉଛି। ଏହା ଅନୁଯାୟୀ ଝିଅଟି 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2006 ପରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଉଚିତ। ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିନେଉଛି ଝିଅଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2006 ପରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ସେମାନେ ଏହି ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ। ପରିବାରର ବାର୍ଷିକ ଆୟ 2 ଲକ୍ଷରୁ କମ୍ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଝିଅର ଜନ୍ମ ଗୋଟିଏ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ନିକଟସ୍ଥ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଆୟ 2 ଲକ୍ଷରୁ କମ୍ ଅଛି, ଝିଅର ଜନ୍ମ ଗୋଟିଏ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ନିକଟସ୍ଥ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିନଥିବେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତ କ୍ଲିୟର ହେଲେ। ତା ସହିତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିନେଉଛି ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଝିଅର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ବିବାହ ବୟସ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତ ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ସବୁ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଝିଅର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ହେବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିବାହ ବୟସ ଆପଣଙ୍କର 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ହୋଇଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ବୟସ ହୋଇଥିଲେ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଆୟ 2 ଲକ୍ଷରୁ କମ୍ ହୋଇଥିଲେ ଆପଣମାନେ এই ଯେଉଁ ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନାରୁ ଆପଣମାନେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ତ କ୍ଲିୟର ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିନେଉଛି ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନାର ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତ କେମିତି ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିନେଉଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନାର ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ଶିଶୁ ଏବଂ ମହିଳା ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଠାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ମହିଳା ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେଠାରୁ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ପାଇବା ପରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୂଚନା ସେଥିରେ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଫର୍ମ ନେଇକି ଆପଣମାନେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏହା ସହିତ ସମସ୍ତ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସହିତ ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ଏଥିରେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଅନୁକୂଳ କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ କ'ଣ ରହୁଛି ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନାର ଲାଭ କ'ଣ ରହୁଛି। ତ ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନାରେ କେବଳ ଝିଅ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହିଁ ବରଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ସହିତ ଏହି ଯୋଜନା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ଶିକ୍ଷାକୁ ଜାରି ରଖିବାରେ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ ଏବଂ ସମାଜରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ। ତ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିୟର ହେଲେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବି ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜଲ୍ଦି ମୁଁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ସବୁ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ସେଇ ଫର୍ମରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ମୋତେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଦେଇଦେବି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆପଣମାନେ ନୂଆ ଆସିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ ପେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିନେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।